اور آپ کو بتاؤں جو اخلاقی جرم ہے، جو بہت زیادہ انسانیت سے ہٹ کے جو جس کو انسانیت بہت گھناؤنے جرائم سمجھتی ہے، وہ جرائم بھی آپ کو گوروں میں اور یہودیوں میں کم نظر آئیں گے، ان لوگوں میں زیادہ نظر آئیں گے جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے. آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گا کہ چھوٹے بچوں کا گوشت بک رہا ہے، معصوم بچوں کا بھیجا کھایا جاتا ہے، زندہ بندر کو کاٹ کے اس کا مغز پیا جاتا ہے. آپ ان قوموں میں جب سروے کریں گے نا، یہ تو باہر سے بہت اچھے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن جب آپ جائیں گے ایسے کنٹریز میں جو کسی پیغمبر کا نام ہی نہیں لیتے، پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو ان میں زندہ بندر جو تڑپ رہا ہے نیچے اسٹراپ کے ذریعے اس کا مغز پینے والے ہوٹل بھی بولو نظر آئیں گے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، انسانوں کا گوشت کھانے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے. چھوٹے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں ان کے گوشت کے ہوٹل بھی آپ کو بولو نظر آئیں گے. آپ کو گوروں میں پھر جذبہ ملے گا آپ کو، لیکن آپ ذرا اپنے پڑوسی ملک چکر لگا لیں. میں چائنا کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن آپ کو انسانیت چائنا والوں کو کوئی ترجمہ کر کے نہ بتائے میری یہ بات، ترجمے میں کچھ اور مطلب بن جائے گا. وہ چانچی چی پوں کریں گے، وہ سمجھے کہ بہت تعریف کر رہے ہیں ہماری. زبانوں کی تہذیب دیکھ لو یار، زبان دیکھ لو، ایک انگلش زبان ہے، ایک اردو ہے، اور ان قوموں کی زبانیں دیکھ لو جو مذہب کو آسمانی مذاہب نہیں ہیں، ان کی زبانوں میں آپ کو بڑا فرق. آپ کو زبانوں میں تہذیب اور جو پروننسیشن ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی ان قوموں کی جو مذہب کو فالو کرتے رہے ہیں. لکھنے میں دیکھ لو رسم الخط، وہ قومیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتی رہے، ان کو پیغمبروں کی گائیڈنس نہیں ہے، ان کے رسم الخط بڑے عجیب ہیں. اتنی سی بات لکھنے کے لیے 4 لائنیں لکھنی پڑتی ہیں. میں تھائی لینڈ گیا تو میں نے کہا کہ یہ بار بار ہر جگہ پہ جھوپڑیاں اور کرسیاں الٹی بھی کیوں ہوتی ہیں یہاں پہ ہر سائن بورڈ پہ نا. بھائی وہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے، کچھ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، کچھ جھونپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، کچھ ڈنڈے یوں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے روڈ دیکھ کے پار کریں آپ. میں نے کہا یہ کیا ہے یار؟ انہوں نے کہا یہ زبان لکھنا اتنا ٹینشن والا کام ہے نا، کیونکہ پورے جملوں کے لیے پوری تصویریں ہیں، تو ایک چھوٹا سا جملہ لکھنے کے لیے یوں اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنا، یعنی ریٹن میں بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے. وہ آپ پیغمبروں کے جو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ ان کی زبانوں کو دیکھو، ان کے لکھنے کے اسٹائل کو دیکھو. عبرانی زبان ہے، انگلش ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے عربی. خوبصورت ترین زبانوں میں عربی کا شمار ہوتا ہے، بلیغ ترین زبانوں میں شمار ہوتا ہے. اور لکھنے میں کتنی خوبصورت ہے رسم الخط، ایسے جیسے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، پھول بوٹے 20 رسم الخط ہیں اس کے. اور کمال کی بات یہ، آپ ایک مضمون چائنیز میں لکھو، ایک چھوٹی ایک لیٹر لکھو کہ میری I have been suffering from fever since last night، جیسے ہم لکھا کرتے تھے نا. ابے اسکول میں ہمیں رٹا لگا کے ایک ایپلیکیشن، اسکولوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کراچی کے، کہ وہ یہ امتحان میں آئے گی لہذا یہ یاد کر لو. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ ہم نے رین پہ مضمون لکھا تھا. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ 25 سال پہلے بھی تھی سورس آف ٹربل، اور یہ ٹربل الحمدللہ کم ہونے کے بجائے اب بہترین سورس آف ٹربل جو ہے نا وہ رین ہے. اگر آپ کہیں کہ کراچی میں ٹینشن دینی ہو تو کیا ہو، بارش کی دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے جو رحمت ہے. یعنی ٹینشن کے لیے اللہ کی رحمت مانگو تو وہ رحمت آپ کے لیے کیا بن جائے گی، جیسے بنی ہوئی ہے. تو انگلش میں آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں، اگر وہی مضمون آپ عربی میں لکھیں گے نا آدھے صفحے میں آ جائے گا، وہ بات پوری ہوگی. لیکن رسم الخط اتنا خوبصورت ہے عربی کا کہ وہ آدھے پیج میں آپ کی پوری بات
कंप्लीट। उर्दू में जब आप लिखेंगे ना, उर्दू में तो आधे के बजाय कम से कम 1 पेज लगेगा। इंग्लिश में जब आप करेंगे तो कम से कम 2 पेज। चाइनीज में आप करेंगे ना अगर, तो आप एक अखबार छपवाएं, प्रेस से राब्ता करें आप कि यार मैं किताब छापना चाहता हूं, उसमें मैं ये लिख रहा हूं कि मैं काइंडली आई कैन नॉट, कुछ भी लिख दो आगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। रेन इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल। वो कहेगा रेन से इतनी ट्रबल नहीं हुई जितनी मुझे लिखने से ट्रबल हो रही है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, हम कहते हैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इतना लंबा जुमला हो गया ना। अरबी में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खत्म जी, जामे जबान है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात हो गई क्या? खत्म। उर्दू में आप कहते हैं उसने मारा, अरबी में क्या कहोगे? ज़राबा, बात क्या हो गई? कंप्लीट। ठीक है ना। तो जबानों के अदब जो है ना, अदब, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शायरी, जो लोग मजहब से जितना करीब हैं उनकी जबानों में अदब का उनसर उतना ज्यादा है, जिनको मजहब को फॉलो किया जिन्होंने। अरबी अदब और उर्दू अदब का आज भी कोई जबान मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं उन लोगों से सुन के कर रहा हूं जिन्होंने तहकीक की है, जो इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती है और उर्दू के भी अदीब हैं, इंग्लिश के भी। वो ये कहते हैं कि जब उर्दू और इंग्लिश का अदब के मामले में मुआजना किया जाए तो गोरा खुद इस बात का मोतरफ है, जिस गोरे ने उर्दू सीखी है, कि अंग्रेजी जबान अदब में उर्दू का मुकाबला नहीं कर सकती। जो शायरी और जो गजलें, जिस तरह से तमसीलात और इशारे इस जबान में है, जुल्फों की घनी छांव, महबूबा को कहते हैं ना जुल्फों की घनी छांव, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? है भाई, डार्क हेयर, जुल्फ है यार, उसका बालों से तर्जमा नहीं हो सकता। घनी छांव, वो बात ही नहीं बनेगी। क्योंकि ये वो जो थे ना मुगल बादशाह लोग, उनके दरबारों में बनी है ना ये जबान उर्दू, तो उनका एक लेवल था ना, मेंटल लेवल था, वहां एक खास किस्म की शायरी थी। फिर इसमें फारसी बहुत आई है, अरबी बहुत आई है, और इससे ज्यादा अदब आपको मिलेगा अरबी में। तो मैं आपसे यह कर रहा हूं कि जितने भी मजहब को फॉलो करने वाली कौमें हैं, जिन्होंने पैगंबरों को माना है, नतीजा ये निकलेगा उनमें तहजीब जिसे कहा जाता है उसका उनसर उन कौमों से बहरहाल ज्यादा है जिन कौमों में तहजीब, जिन कौमों का पैगंबरों से वास्ता नहीं पड़ा। तो ये खुद इस बात की अलामत है कि इंसान को इंसान का बच्चा पैगंबरों के अलावा कोई भी नहीं बना सकता, और पैगंबर हमेशा जिंदा नहीं रहते, वो मजहब छोड़ के जाते हैं। तो हम ये कहने में हक बजानिब है कि इंसान को उसकी नेचर को एक्सप्लेन करने में और नेचर पे चलाने में मजहब के अलावा, इस्लाम के अलावा, क्योंकि मुकम्मल नेचर पे अब ईसाइयत या यहूदियत रही नहीं है, मुकम्मल पे सिर्फ इस्लाम ही है। तो इस्लाम के अलावा आपके पास इंसान का बच्चा बनने का कोई ऑप्शन है नहीं। वक्त पूरा हो रहा है, समेट रहा हूं बात को मैं जल्दी जल्दी। इंसान का बच्चा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। गोरा तो इस बहस में लगा हुआ है गर्लफ्रेंड में हर्ज क्या है यार, वो वहां भी शादी के बाद भी वही होता है जो अभी हो रहा है, तो क्या है इसमें? और भाई तुम्हारा सारा मामू चचा खाला फुप्पी का निजाम खत्म हो गया। तुम्हारे हम पहले अब्बा मार्केट से शार्ट हुए, फिर खाला शार्ट हुई, मामू शार्ट हुए, फुप्पो शार्ट हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता बहन भाई शार्ट हो जाएंगे। जब बहन से निकाह जायज हो जाएगा इनकी और होगा ये फ्यूचर में, ये होने वाला है। आप देखें कल हमारी नस्लें ये देखेंगी कानून पास हो गया कि जब मर्द से निकाह की इजाजत है तो बहन तो फिर भी एक औरत है ना, जो वो कहते हैं इसकी तो जानवरों में मिसालें मिलती हैं। ये सब हो जाएगा उस सोसाइटी में। तो इंसानियत को तबाही से बचाने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन